Okay. You already discussed all these things. So we were discussing this irreversible process. Irreversible process means process cannot be reversed. Once the reaction is done, we cannot reverse this. So this kind of process is called as irreversible. Once the change is done, that is permanent. We cannot reverse it back. Such kind of processes are called as irreversible processes, right? So these are real processes. Usually all natural processes are irreversible in nature. They take finite time. Driving force is substantially greater than the opposing force. So irreversible process is natural process. So most of the process occur irreversibly. The irreversible process. System may be in the thermodynamic equilibrium state at some finite number of intermediate stage only, carried out in finite step. The processes that go from the initial to the final state is finite step. Andre ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟಿಸಮ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ doing force, it does not restore the system and surrounding back to their original state. So this process is permanent process. Once the process is done, reverse is not possible. So internal energy andre ಏನು? So internal energy means every system having some quantity of matter associated with a definite amount of energy, that is called as internal energy. Okay, so any system has some matter. So this matters have some energy. That kind of energy is called as internal energy. Okay, it is a extensive property agide internal energy andre. It is a state functional agide. So internal energy, ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೊಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, electronic energy of an atom, bonding energy of molecules present in it. Okay, internal energy of a matter is equal to translational energy of matter, vibrational energy of that matter, nuclear energy of that matter, rotational energy of that matter, electronic energy, and bonding energy. So total energy contained within the system is equal to internal energy, that is U total. U andre internal energy anta. It is sum of U translational energy possessed by matter or system, plus U rotational, plus U vibrational, plus U electronic, plus U nuclear, plus U bonding, plus U, just a minute, U bonding. So it is a sum of total energy. It cannot be measured, but no data. So change in the internal energy can be measured. Okay, exact internal energy cannot be measured, but change in the internal energy can be measured. So delta U means internal energy of the system in final state minus internal energy of the system in initial state ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So delta U means difference in internal energy or change in internal energy. Okay, delta U anta represent ಮಾಡ್ತೇವೆ. It can be 0, positive or negative. So then comes laws of thermodynamics. There are totally ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 4 ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ 0th law, first law, second law and third law. So up to third law, 0ದಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರೆ third law ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 laws ಆಯ್ತು. ಓಕೆ,
ದ zeroth law ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. If two bodies, let it be A and B, are in thermal equilibrium with another body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. Here in the diagram you can see, here diagram in clear, the body A is in thermal equilibrium with C. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿತ್ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕೂಡ ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿತ್ ಸಿ, ಎ ಈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿತ್ ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್, therefore A and B are in thermal equilibrium with each other ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. This is the zeroth law of thermodynamics. Then comes first law of thermodynamics. What is the meaning of this? Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted into one form to another form. Law of conservation of energy ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ or we cannot newly create any energy, but we can transform from one form to another form. So system can exchange energy with surrounding. System ಅಂದ್ರೆ ಏನು, surrounding ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So system can exchange energy with surrounding by in the form of heat ಮತ್ತೆ work. System exchanges energy with surrounding either in the form of heat means Q ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಲೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ. ಹೀಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ temperature difference between the system and surrounding. So heat is a form of energy. Correct, heat is a form of energy. It is energy possessed due to the presence of its temperature. Okay, it is as a result of temperature difference between a system and surrounding. Okay, flow of energy from higher temperature to lower temperature. So ಯಾವತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಿಟ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ an opposing force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. force into displacement or F dot dx or F into dx into cos theta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ F into dx into cos theta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ dx ಅಂದ್ರೆ displacement. So work is the motion against an opposing force. So ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ
ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಇಸ್ ಜೌಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಏನ್ ಇವಾಗ internal energy changes when. Internal energy means energy, total energy possessed by the system. System ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದನೇ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಹಾಟ್ ಕಾಫಿನ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿರೋ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಪ್ಪಲ್ಲಿರೋ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಕಾಫಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು, ಹೀಟ್ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q plus W. Delta U means change in internal energy is equal to heat given to the system plus work done on the system or by the system. ಸೊ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, then that you have to take it as negative. Heat absorbed by the system ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಇದು ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಹೀಟ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವಿಟೀಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, expression for the mechanical work done in isothermal irreversible compression of an ideal gas. So what is it? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Here you can see the piston. So expression for the mechanical work done in isothermal irreversible compression for an ideal gas. So work done is equal to, expression for work done is equal to minus P external. That means external pressure ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟು ವಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಐ. ವಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ initial volume, P external means pressure. Okay, so ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬೈ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಸಪ್ಲೈ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. So it acquires temperature as 36 degree Celsius. So 35 ಇಂದ 36 degree Celsius ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ heat capacity ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. Okay, heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius. So what is heat capacity? It is the amount of heat. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೈ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. This is called total heat capacity. So ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ, ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಜೌಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಜೌಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಕೂಲಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದು ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಇದು ಜೌಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಜೌಲ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so SI unit is the joule per degree Celsius it is.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ. ಸೊ CT ಅಂದ್ರೆ ಏನು, dQ/dt, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DQ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ Q ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ CT ಇಂಟು DT ನ CT ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DT ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ T ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. So CT can be written as Q by delta T also. Okay. Next, molar heat capacity anta. So 1 mole system na temperature ana 1 degree Celsius rise ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು heat energy supply ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ molar heat capacity ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. So it is the heat required to rise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius. So ಇದನ್ನ CM ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, it can be written as dq ಅಂದ್ರೆ heat energy, dt ಅಂದ್ರೆ change in temperature, n is number of moles. So SI unit ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, joule per mole per degree Celsius ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So CM can be written as CT by n ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. CT means total heat capacity divided by number of moles ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Okay. So molar heat capacity ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, so CM can be written as dQ/dt into n ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ DQ ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DQ is equal to n into CM into DT ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DQ is equal to integration of n into CM into DT. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DQ is Q, integration of this DT is delta T, n ಮತ್ತೆ CM is constant. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು CV ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. CV.m ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ CPM ಅಂತಾನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ CP ಅಂತಾನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ molar heat capacity at constant pressure. So what is the relation between molar heat capacity at constant pressure and volume and gas constant? So CP minus CV can be written as R. R is a universal gas constant. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ S ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. ಇಲ್ಲಿ mass of the system is specified. So 1 gram system ಇನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ, ಅಥವಾ 1 gram ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance, 1 gram of substance by 1 degree Celsius. So specific heat capacity S is equal to dQ/dt divided by M. M ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, M is the mass of the substance, in grams ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ kg ದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 1 kg ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಸ್ kg ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ dQ/dt divided by M. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ಜೌಲ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಳೇ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ dQ/dt into M.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದು, ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, or you have to do some work. You have to apply some external force to move this piston along the length L. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ on the piston. So that work is given by dW is equal to minus P external dV minus P external into Vf minus VI. So final volume minus initial volume. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಡಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೀಟ್, ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್, ಸಾರಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? when you kept volume as constant, then work done will be 0. Correct, work done will be 0. ಹಾಗಾಗಿ du equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ dq ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ du again can be written as n into cv into dt ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. dq ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ as like this. ಸೊ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, W reversible is equal to 2.-2.303 into nRT log of VF. VF ಅಂದ್ರೆ final volume, VI ಅಂದ್ರೆ initial volume. So R means gas constant, T is temperature, N is number of moles. Okay, so when you apply Boyle's law, V2 by V1 is equal to P1 by P2 ಅಲ್ವಾ, according to Boyle's law. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, W reversible is equal to minus 2.303 nRT log PI by PF. PI means starting pressure or initial pressure, PF means final pressure. So N means number of moles, R means gas constant, T means temperature. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಸೋಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ. ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ W ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ W ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟು ವಿ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ process. This is for both reversible and irreversible process. Next, adiabatic process. Adiabatic process ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೀಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಡುವೆ. ಸೊ ಅಡಿಯಾಬೇಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ Q is equal to 0. So heat can neither enter nor leaves the system. So thermos flask ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಅನ್ನ
ಇಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ದಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Q0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ Q0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ Q ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ. internal energy change is equal to work done on the system or by the system ಆಗಿರುತ್ತೆ. Please do remember this. Next comes adiabatic expansion, adiabatic compression. So adiabatic expansion ಆದ್ರೆ work done ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. Q is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು. ಸೊ ಆವಾಗ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು. ಸೊ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ವಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿ ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಚ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯನ್ನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ? ಎಂಥಾಲ್ಪಿ is the sum of internal energy and PV energy of the system under set of condition. P ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೆಷರ್. V ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ PV ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ H is equal to U plus PV. U ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, P ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, V ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, H ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಹೀಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಆಡ್ ಆಗೋದು. ಇಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. For exothermic process, exothermic means heat is released by the system. So delta H ಏನಾಗುತ್ತೆ, change in enthalpy will be negative. Just remember this. Next, enthalpy change ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, delta H is equal to delta U plus delta PV ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ P into delta V ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ವಿ ಅನ್ನ
Okay, so delta H can be written as delta U into F refers to final state, I refers to initial state, initial pressure and initial volume. PF, VF andre final pressure and final volume. Okay, so delta U means change in internal energy. Delta H means enthalpy change. Okay, so relationship between delta H and delta U, enthalpy change ಮತ್ತೆ internal energy change ನಡುವೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎನರ್ಜಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ NH3. ಓಕೆ, N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. Nitrogen ಮತ್ತೆ 1 mole of nitrogen plus 3 mole of hydrogen gas give rise to 2 moles of ammonia gas ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎನ್ ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ number of moles of nitrogen is 1 mole, number of moles of hydrogen is 3 mole. So 1 plus 3 will give you 4. So net is ಇದನ್ನ algebraic sum ಮಾಡಿದಾಗ it is -2 ಬರುತ್ತೆ. So change in number of moles of a system is -2 mole ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಆಗಿದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So what do you mean by spontaneous process? Spontaneous process means the process which has natural tendency to occur either on its own or after proper initiation under a given set. Non-spontaneous process is the process that cannot occur on its own, rather they continue till they receive outside assistance. ಸೊ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಯಾವುದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ತಾನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಿನ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಕೆಳಗಿಂದ ನೀರನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವೇನು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಏನೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಏನೋ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನೀರ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರ್ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗೋದು. ಸೊ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. The tendency of the system to acquire minimum energy. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ tries to achieve in the minimum energy state, that is your driving force. ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ randomness ಗೆ ಬಂದಾಗ it is the tendency of the system to acquire maximum randomness. or maximum randomness means disorder of the system ಅನ್ನ randomness ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವತ್ತು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, so degree of randomness or disorder of the system is called as entropy. Okay, it is a state function, it is extensive property. So entropy na S ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟಾಲ್ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ change in entropy. So it is entropy. So entropy na S ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So entropy change, delta S can be written as summation of entropy of product minus summation of entropy of reactant. ಆಮೇಲೆ entropy change, it is regularity in the structure ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋ ಡೌನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ರೆಗ್ಯುಲರಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ highest entropy ಇರುತ್ತೆ. So entropy in a physical or chemical process as the system moves from less random state to more random state, entropy is increased. So ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಎಗ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆದ ಬಿಫೋರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ದ ಎಗ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೋರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್. ಸೊ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, it can be it is directly proportional to the heat of the system. Change in entropy of the system directly proportional to the inversely proportional to the temperature. So idanna ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಬೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯೂ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? heat of the system and temperature change. SI unit of the change in entropy is joule per Kelvin. So ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, heat of the surrounding is equal to minus heat of the system. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ change in entropy of the surrounding can be written as minus Q of the system by
ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ಟಿ. ಕ್ಯೂ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ heat of the surrounding. Delta S surrounding is equal to minus Q system divided by temperature. ಯಾಕೆ Q surrounding is equal to minus Q system according to law of conservation of energy. So this is the summary. Okay. So next, phase transformation andre enu? Phase transformation means what? Phase change occurs at constant pressure and temperature anta helteve, and it is considered to be reversible. It occurs at its transition temperature at given pressure. It is a phase transformation anta helteve. Idu meaning. Okay, it occurs at constant pressure and ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಎಂ. ಟಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ melting point in Kelvin of a substance. So Tm refers to melting point of a substance in Kelvin. So delta H means change in enthalpy during fission. Okay, change in enthalpy during fusion. Okay, so ಈ expression ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಐಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. H2O ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಐಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅವಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವೆನ್ಎವರ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಕರ್ಸ್ or spontaneous process takes place in the universe, the total entropy of the universe increases. So spontaneous process ಆದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದು ಅಂತ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಸ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಕಸ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಹೇಳಿ? ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಮನೆ ಗಲೀಜಾಗೋದು ಅಥವಾ ಕಸ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗೋದು. ಅದೇ ನೀವು ಮನೆಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ process. Okay. Second law of thermodynamics. So change in entropy of the universe is equal to sum of change in entropy of the system divided by change in entropy of the surrounding. It is always greater than 0. So statement ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ. ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ. ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿಯನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ reaction. It is a state function. G is a state function. Its SI unit is kilojoule per mole. So normal unit is kilojoule per mole. So SI unit is joule per mole. Okay. ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. G is equal to H minus TS. H ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ರೆ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಫಾರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Delta H is always negative for exothermic process. Exothermic process means heat is released in that process. So delta S ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಓಕೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಆಗ ಟಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಫಾರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. So process will be non-spontaneous. Delta G positive means process will be
non-spontaneous. So at low temperature, delta S positive iddaga, so this quantity T into delta S less than delta H ಆಗುತ್ತೆ. So delta G positive ಆಗುತ್ತೆ. Process will be non-spontaneous ಆಗುತ್ತೆ. At high temperature ಅಲ್ಲಿ T into delta S quantity is greater than delta H ಆಗುತ್ತೆ. So delta G ಏನಾಗುತ್ತೆ negative ಆಗುತ್ತೆ. Process will become spontaneous. So for a reaction to be spontaneous, delta H in free energy, delta G is always negative ಅಂತ ಆಯ್ತು. Spontaneous reaction ಗೆ delta G ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2.303 into RT log K to the base 10. K ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ. equilibrium constant. T is temperature, R is gas constant. Delta G naught andre standard Gibbs free energy change. It is the relation between equilibrium constant and standard Gibbs free energy change. So ಈ equation important ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಾಂಬ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಪ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಲ್ಡ್ ಬಾಂಬ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟರ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ thermometer. It is ignition box. It is motorized stirrer. Okay. So this setup is used to measure delta U. Delta U andre change in internal energy. So third law of thermodynamics ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? What is third law of thermodynamics? So time is over. We will continue tomorrow. Thank you.